اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے ایک نیا فصل باندھ رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ. دیکھیے دن کو نفل پڑھے تو چاہے کہ 2 رکعت کی نیت باندھے اور چاہے 4 رکعت کی نیت باندھے، اور دن کو 4 رکعت سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ ہے، اور رات کو ایک دم سے 6 رکعت یا 8 رکعت کی نیت باندھ لے تو بھی درست ہے. اس سے زیادہ کی نیت باندھنا رات کو بھی مکروہ ہے. دن کو اگر کسی کو نفل نماز پڑھنے کا شوق ہے، جیسے اشراق چاشت ہے، اس کے علاوہ جو غیر مکروہ وقت ہے، مثال کے طور پر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب یہ مکروہ وقت ہے، ظہر سے عصر تک یہ غیر مکروہ وقت ہے، اس میں ہم نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. تو 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. کتنی رکعت کی؟ 2 نفل نماز. اس کے علاوہ اس سے زیادہ کتنے ہی کر سکتے ہیں؟ 4 کی. اس سے زیادہ کی نہیں کرتے، مکروہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے رات میں اگر نفل نماز پڑھنی ہے تو یک ساتھ 6 رکعت کی بھی نیت کر لے تو بھی درست ہے، 8 کی نیت کر لے تو بھی، لیکن اس سے زیادہ رات میں بھی کریں گے، 10 رکعت کی نیت کر لی تو مکروہ ہو جائے گا. درست سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اگر 4 رکعتوں کی نیت باندھے اور چاروں پڑھنی بھی چاہے تو جب 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے اس وقت اختیار ہے تحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھے، پھر بے سلام پھیرے اٹھ کھڑی ہو، پھر تیسری رکعت پر سبحانک اللہم پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے الحمد شروع کرے، اور چاہے صرف تحیات پڑھ کے اٹھ کھڑی ہو اور تیسری رکعت پر بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھے، پھر چوتھی رکعت پر بیٹھ کر تحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے. اور اگر 8 رکعت کی نیت کی باندھی ہے تو 8 رکعت ایک سلام سے پوری کرنا چاہے تو اسی طرح دونوں باتیں اب بھی درست ہے، چاہے تحیات درود شریف اور دعا پڑھ کے کھڑی ہو جاوے اور پھر سبحانک اللہم پڑھے، اور چاہے تحیات پڑھ کر کھڑی ہو کر بسم اللہ اور الحمد شریف شروع کر دے، اور اسی طرح 6 رکعت پر بیٹھ کر بھی چاہے تحیات درود دعا سب پڑھ کر کھڑی ہو پھر سبحانک اللہم پڑھے، اور چاہے فقط التحیات پڑھ کر کھڑی ہو کر بسم اللہ اور الحمد شریف شروع کر دے، اور 8ویں رکعت پر بیٹھ کر سب کچھ پڑھ کے سلام پھیرے. اور اسی طرح ہر 2 رکعت پر ان دونوں باتوں کا اختیار، چاہے ہر 2 رکعت پر التحیات درود شریف دعا معصورہ تک پڑھ لے سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو، یہ یا تو ہر 2 رکعت پر صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑی ہو جائے، جیسے ظہر کی 4 فرض میں کرتے ہیں، 2 رکعت پر التحیات پڑھ کر کے اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوسری 2 رکعت پوری کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر 8 رکعت کی نماز ہو تو ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھ کر کے، یہ بھی اختیار ہے، یا نہیں تو ہر 2 رکعت پر التحیات درود شریف دعا مسورہ دعا وغیرہ پڑھ کر کے پھر کھڑی ہو جائے سلام پھیرنا. ایک سلام سے 8 رکعت پوری کر سکتے ہیں. سنت اور نفل سب رکعتوں میں الحمدو کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. اگر قصدن سورت نہ ملاوے گی تو گنہگار ہوگی، اور اگر بھول گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور سجدہ سہو کا بیان آگے آ چکا ہے اور آگے پھر ایک مرتبہ پھر سے آوے گا. ٹھیک ہے. سنت اور نفل کی نماز جب بھی نیت کرو، چاہے 4 رکعت ہو، 6 ہو، 8 ہو، ہر رکعت کے ساتھ الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا کیا ہے؟ واجب ہے. نہیں ملائے گی تو گنہگار ہوگی. اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. نفل نماز کی جب کسی نے نیت باندھ لی تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا. اگر توڑے گی تو گنہگار ہوگی، اور جو نماز توڑی ہے اس کی قضا پڑھنا پڑے گی، لیکن نفل کی ہر 2 رکعت الگ الگ ہیں.
अगर 4 या 6 रकात की नियत बांधे तो फ़कत 2 ही रकात का पूरा करना वाजिब हुआ, चारों रकातें वाजिब नहीं हुई। बस अगर किसी ने 4 रकात नफल की नियत की फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दी तो गुनाह नहीं होगा, ठीक है, गुनहगार नहीं होगी। ऐसे तुम्हारे ऊपर नफल नमाज कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नियत बांध ली तो अब ज़रूरी हो गई, अब तुमको पूरा करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो गुनहगार हो गया। अब तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, वाजिब हो गया, ज़रूरी हो गया। इसको अगर शुरू की है तो अब पूरा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 4 रकात ये 6 रकात की नियत कर ली है, अब 2 रकात पर सलाम फेर दी, 2 रकात पर सलाम फेर दी, तो अब पूरे 6 रकात या 4 रकात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। अगर किसी ने 4 रकात नफल नमाज की नियत बांधी और अभी 2 रकातें पूरी ना हुई थी कि नमाज तोड़ दी, तो फ़कत 2 रकात की कज़ा पढ़े, पूरे चारों की कज़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 रकात की नियत बांधी और 2 रकात पढ़ चुकी, तीसरी या चौथी रकात में नियत तोड़ दी, तो और अगर दूसरी रकात पर बैठकर उसने अत्तहियात वगैरह पढ़ी है तो फ़कत 2 रकात की कज़ा पढ़ेगी, और दूसरी रकात पर नहीं बैठी, बेअत्तहियात पढ़े, भूले खड़ी हो गई तो कस्तन खड़ी हो गई तो पूरी चारों रकातों की कज़ा पढ़े। 4 रकात की नियत बांधी है, अभी 2 रकात पूरा हुआ है, ठीक है, सलाम फेरे बगैर तीसरी रकात के लिए खड़ी हो गई, सलाम फेरे बगैर तीसरी रकात के लिए खड़ी हो गई, अब नमाज टूट गया तो फिर चारों रकात का दोहराना वाजिब है और ज़रूरी है। नहीं दोहराएगी तो नमाज नहीं होगी, गुनहगार हो जाएगी, ध्यान रखना। जोहर की 4 रकात सुन्नत की नियत अगर टूट जावे फिर पूरी 4 रकात पढ़े, चाहे 2 रकात पर बैठ के अत्तहियात पढ़ी या ना पढ़ी। जोहर ये तो सुन्नत मुअक्कदा है, नफल नहीं है, इसलिए इसमें 2 रकात में नियत टूटे या पहली रकात में नियत टूटे, पूरी के पूरी चारों रकात, या तीसरी रकात में नियत टूटे या चौथी रकात में, चारों के चारों रकात। अबे बोलती नहीं है कब्रिस्तान वालों, बोलो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफूर। एक कॉमेडी बनाया, बहुत दिन पहले क्लिप देखा था मैंने, एक आदमी शायद जुमा की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान की दुआ उसने सीखा होगा, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। उसके बाद कोई गाज के पीछे छुप करके जवाब दे रहा, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफूर। इतना सुनते ही इतना जोर से भागा, क्या रुकेगा कब्रिस्तान में। तुम लोग वैसे नहीं करना किसी के साथ। नफल नमाज बैठकर पढ़ना भी दुरुस्त है, लेकिन बैठकर पढ़ने से आधा सवाब मिलता है, इसीलिए खड़े होकर पढ़ना बेहतर है। उसमें वित्र के बाद नफलें भी आ गई, अलबत्ता बीमारी की वजह से खड़ी ना हो सके तो पूरा सवाब मिले। और अगर फ़र्ज नमाज सुन्नत जब तक मजबूरी ना हो तब तक बैठ करके पढ़ना दुरुस्त नहीं है। परेशानी है तभी बैठ के पढ़ सकती है, परेशानी नहीं है तो खड़ी होकर ही पढ़ो। ऐसा नहीं कि सब काम में एकदम बमक गई, यहाँ वहाँ दौड़ी खूब, लेकिन जब नमाज पढ़ने का वक्त आया तो भूतकुरिया को लग गई नींद, भूतकुरिया को हो गया कमर में दर्द, भूतकुरिया को हो गया पैर में दर्द, घुटना में दर्द, पेरू में दर्द, न जाने कहाँ कहाँ दर्द, साला परेशान। तो सिर्फ ये सारी दर्द कहाँ होती है, नमाज के लिए होती है। नमाज के अलावा जहाँ बाहर निकलो कि कहते बट बाजा वाला उस द्वारी पर पमरिया इस बुरमिया के नाम, कहाँ कमर का दर्द, कहाँ हटवा का दर्द, कहाँ पीठ का दर्द, सब दर्द छिड़िया जाता है, सब दर्द हेरा जाता है। उसके बाद पमरिया एकदम एक जरा इधर उधर नहीं, खड़ा रहना पड़ेगा, आधा घंटा खड़ा रह के देखेगी। उस वक्त ना हटवा में दर्द, ना घुटना में दर्द, ना पैर में दर्द, ना कहीं दर्द, सब दर्द खत्म। ये है बदमाशों की बदमाशी। अगर नफल नमाज को बैठकर शुरू किया फिर कुछ बैठे बैठे पढ़कर खड़ी हो गई, ये भी दुरुस्त है। बैठ करके शुरू की थी लेकिन अचानक याद आ गया, अब हो बकर हाफिज पढ़ लो, बैठ करके नहीं पढ़ेंगे, दर फरियाद खड़ा, तो नमाज पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। इसमें कोई दुराय नहीं है, याद रखना। और किसी ने खड़ी खड़ी पढ़ी तो चक्कर आने लगा, उसके बाद वहीं से धीरे धीरे बैठ गई। अब इसमें मसला है,
2 रकात वाली नमाज है, एक को खड़ी होके पढ़ी, दूसरे को बैठ के पढ़ी तो हो जाएगी। और अगर रुकू में थी, रुकू से खड़ी हुई लेकिन सर चकरा गया, बैठ गई, तो आधा रकात क्या हुआ खड़ी होकर के और 1.5 रकात क्या हुआ बैठ करके, तो नमाज नहीं होगी मुकम्मल, याद रखना। हाँ, ऐसी मजबूरी है कि उसके अलावा कोई रास्ता कोई चारा नहीं है, तब तो हो जाएगी, याद रखना। अचानक याद है नहीं हम सब जो पत्र की कुछ है तो बचीजिए। हाँ हाँ, सब जो ढंग तंग के आगे बैठीजिए। नफल नमाज खड़े होकर शुरू की, देखो आ गया, फिर पहली ही रकात या दूसरी रकात में बैठ गई, ये भी दुरुस्त है। नफल नमाज खड़े खड़े पढ़ी लेकिन ज़ौफ की वजह से यानी कमजोरी से थक गई, किसी लाठी या दीवार की टेक लगा देना या उसके सहारे खड़ा होना भी दुरुस्त है, मकरूह नहीं। अचानक थरथरी शुरू हो गया बदन में, कैल्शियम नहीं था बदन में, थरथरी शुरू हो गया, धीरे 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 बैठ जाओ। जनरेटर का तेल खत्म हो गया, अब लाइट बंद। समझ रही है? समझो बात को। कैल्शियम समझती है? कैल्शियम के ऊपर ही आदमी टिका हुआ है, याद रखना। कैल्शियम मछाक दिमाग हो, माछो खो, माछो लारा बोटी समय मंगवी माछो देखो, गारंटी के साथ 1 महीना तक रोज आधो किलो माछो खो। अगर नहीं थी, अगर तो कैल्शियम लोटी माँ कई बीमारी छी या आना वो खेले 3 तो कम से कम। हाँ सही कहो, हमें गारंटी ले छुते 3 टा ना वो बढ़िया मोटो मोटो मजबूतवा खेले, अगर तो सेहत न बनी गलू ते हमर नाम अब ठोकी दी। एक तजर्बा की बात बताओ जो मैं ते ई चीज आजमा ले, बड़का बड़का दवाई फेल भेज कर सबना पर गारंटी छी। सिंह ही आप जिस बेचारे के पास माछो यहाँ चुन्नी माछो खरीदने का दिक्कत हो तो वो कहाँ से होनी क्या नहीं 3 टाइम में कहूँ नहीं एकदम मजबूत दवाई समझ के खाना है उसको। खैर दूसरी तब बात इस्तिखारा की नमाज। इस्तिखारा की नमाज, जब कोई काम करने का इरादा करे तो अल्लाह मियाँ से सलाह लेवे। इस्तिखारा यानी मशवरा, अल्लाह ताला से मशवरा करने की, अल्लाह मेरा रिश्ता फलाने जगह से आ रहा है, क्या मेरे लिए वो जगह सही है? 2 रकात नमाज पढ़ करके रात में सो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ख्वाब में सारी बातें बतला देंगे, क्या वो जगह तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। बता रहा हूँ सही मैं। इस्तिखारा उसी को कहते हैं अल्लाह ताला से मशवरा लेने का बयान, मशवरा लेने की नमाज। 2 रकात पढ़ लो, इस्तिखारा की नियत से ये दुआ पढ़ लो और रात में सो जाओ, तुम्हें सुबह तक पता चल जाएगा कि मेरे लिए वो रिश्ता सही है या नहीं है। हर जवान बच्चे बच्चियों को ये करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो इतना हौस हवास नहीं था, इस वजह से। तालिब इल्मी का ज़माना था, तुम्हारे जैसे तुम्हें मन नहीं लगता है नेक काम करने में, नमाज पढ़ने में, नमाज पढ़ने का, इसी तरीके से मेरा भी मन था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ले रहा है काम। उस सलाह लेने को इस्तिखारा कहते हैं। हदीस में उसकी बहुत तरगीब आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से सलाह न लेना और इस्तिखारा न करना बदबख्ती और कम नसीबी की बात है। सुन लो, कहीं मंगनी करे, देखो, या ब्याह करे या सफ़र करे या कोई काम करे तो बेइस्तिखारा किए ना करे। इंशाअल्लाह ताला कभी अपने किए पर पशेमानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, पछतावा नहीं होगा कि बेकार ही काम कहलाना है। दुकान करनी, अल्लाह से मशवरा ले लो। पूछने जाते ना कि चाचा ये दुकान करने जा रहा हूँ, कैसा रहेगा? अल्लाह से पूछो, अल्लाह बता देगा। और अल्लाह का दिया हुआ मशवरा कभी ख़राब और राय का नहीं जाता है, याद रखना। देखो, इस्तिखारा की नमाज का तरीका यह है कि पहले 2 रकात नमाज पढ़े, यानी जैसे
عام نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی خوب دل لگا کر پڑھے. اس کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اور جب هذا الأمر پر پہنچے تو جس لفظ پر لکیر بنی ہے اس کے پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کر لے. ان هذا امر، جب یہ لفظ پڑھو تو اس وقت یہ دھیان کر لینا ہے کہ میں فلانا کام کرنے جا رہی ہوں، کیا میرے لیے صحیح ہوگی. دھیان کو لے جاؤ، توجہ کو لے جاؤ، سمجھ میں آ جائے. سینے میں درد ہو رہا آج. استخارہ کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلہ کی طرف منہ کر کے وہ باوضو سو جاوے. جب سو کر اٹھے تو اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آوے وہی بہتر اور اسی کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال کر کے دل کو مضبوط کر دے گا. ہاں بھری ہے دکان کریلا، ہاں بھری ہے، سمجھ لے، ہاں بھری ہے. اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان یعنی تردد نہ جاوے تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے. اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ ضرور اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی. اگر حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے میں جاؤں یا نہ جاؤں، ورنہ نفس تو کہے گا کہ نہ جو 3 لاکھ ٹکا خرچہ ہے تو اتنے غریب ہم 1 لاکھ ٹکا بانٹی دیتا یہ 2 لاکھ ٹکا بچی. تو کتنے لوگ بولتے ہیں نا کہ حج کرنے کے لیے اتنے حج کہہ لیا غریبہ کی شادی. اللہ کا احکام ہے اور کیا نام ہے اسلام کا بنیادی فریضہ ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کون کون سی؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. آخر میں حج آیا نا. اب تم ایسا کرو نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی جگہ بیٹھ کر کے کسی غریب کا مدد کر دیں تو کیا تم کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ کیا رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے، جو بوڑھا لوگ ہم لوگ کا خدمت کریں گے ہو جائے گا؟ نہیں. تو پھر یہاں حج میں کیوں بول رہی ہے کہ وہاں اتنا دور کے لئے حج نہیں کہہ رہی تھی؟ نہیں بولنا چاہیے بھائی. اللہ نے اس کے اوپر حج واجب کیا، فرض کیا، اس کو حج کرنے دو. یہ آدھ ادھوری بات پڑھ کر کے یا جلسے جلوس میں سن کر کے اور اچھے لوگوں کا نیت خراب کر دیتے ہیں. احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کا فریضہ ہے بھائی، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں. اس لیے حج کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے، نہ عمرے کے لیے استخارہ. اگر حج کے لیے جائے تو استخارہ بھی نہیں. چلو نماز توبہ کا بیان، نمازیں توبہ کا بیان. اگر کوئی بات خلاف شرع ہو جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اس سے توبہ کر کے کرے اور اپنے کیے پر پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ سے معاف کراوے اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ اب کبھی نہ کروں گی. اس سے بفضل خدا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت پر گناہ معاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت پر گناہ